नमस्कार दर्शक बंधु ज्ञान महोदय चैनल को मु दर्पेन्द्र आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज जो गपटी मु आपण को शुणाइबा को जाउची ताहा आपणक मन को निश्चित छुईब बोली आशा करुच्ची। दर्शक बंधु गपटी आरंभ करने पूर्व सबुथर परी एथरक भी आपण मानक पाखरे गोटे छोटिया अनुरोध, जदि आपण मोर चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताहले टिके करदेवे, कारण आपणकर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब मत एभली नुआ नुआ वीडियो प्रस्तुत करिबारे शक्ति प्रदान करिथाए। ताहले चलंतु दर्शक बंधु आरंभ करबा गपटी। गपटर ना होची प्रकृत प्रेम द्वारा मनीष को बदलाई दिया जाई पारे। जाई जनक साधु को आश्रम रे पहुंचला। साधु जनक ध्यानरत थांती। स्त्री लोकटी जाई साधु बाबा को प्रणाम कला एवं तांको निकटरे कई कई होई कांदिला। कई कई कांदर आवाज शुणी साधु बाबा जनक आखि खोलिले एवं स्त्री लोक को पचारिले, किए माँ तुमे काहेकि कांदुच, कौन होइछि तुमर? तापरे स्त्री लोक जनक आरंभ कले तांकर कथा। कहले, हे साधु बाबा, मो स्वामी जने सोल्जर बा सैनिक। से युद्धरू जो दिन फेरी तांको मन रे हस ना खुशी ना, से सबु बेले उदास रहउछंती, गोटे जगार बसी रहउछंती, काहारे को आग बळी कथा कहउनांती। मते आगरू जेमिति भल पाउथले एबे भल पाउनांती कि आदर सम्मानर सहित मो सह कथा भी हेउनांती। मु जो खाद्य देउछि जदि खाद्य ताकू पसंद आसुनी ताहले से खाद्य थाली की संगे संगे फिंगी दौचंती। मते दुनिया कथा कहउछंती एवं मारिबा को दौड़ुछंती। मते ए सब भल लागुनी, सही सही मु सही पारुनी। आपण साधु बाबा एहार किछि औषध दियंतु जहाकू मु नै मो स्वामी को देबी एवं से आग परी मते भल पाइबे। आउ जदि आपण किछि औषध न दौचंती ताहले मु एइठारे मो जीवन त्याग करदेवी, जीवन हारिदेवी। यह शुणी साधु बाबा जनक स्त्री लोक जनक सांत्वना देले। कहले, आज मु औषध देविनी, तमे आसंता काली आस, आसंता काली आसिले मु तुमको औषध देवी। स्त्री लोक जन साधु बाबा को प्रणाम करी से दिन तांको गृह को फेरी गले। स्त्री लोक जनक राति रे आउ सोई पारुना, आखिरे निद न थाए। केमिति सकाळ हेबो से साधु बाबा पाखक जाई से औषध टिके आनी तांको स्वामी को खुआइब, से चिंतार राति पाईगला। सांगे सांगे तांको नित्यकर्म शेष करी स्त्री लोक जनक जाई आश्रम रे पहुँची गले। साधु बाबा देखी कहले, कौन माँ आसीगलु? सांगे सांगे स्त्री लोक जनक कहले, हाँ, मते से औषधटा आज दियंतु। तापर साधु बाबा टिके हसी करी कहले, यही औषधटी प्रस्तुत करिवा पई मु तोठारु किछि जिनिस आवश्यक करुछि, तू कौन मते आनी देई परिबो? तापर स्त्री लोक कहले, हाँ स्वामी जी, आपण कहतु, जो जो द्रव्य लागिब ए औषध पई मु निश्चित आनीदेवी। तापर साधु बाबा जनक हसिकी कहले, एई औषधटा तैयारी पई मते जिंदा बाघर निश गोटे आनीदबु। यह शुणिबा मात्रे स्त्री लोकटी पूरा स्तंभीभूत हो गला। तापर बाबा को कहला, ये असंभव कथा केमिति करिबी? बाघ पाखक गले तो से मते खाईदेव, आ मु तार निश केमिति आनिबी? आउ किछि उपाय कहतु, मु ताहा करिबी। एटा तो असंभव कथा, मो द्वारा हबनी। तापर साधु बाबा जन कहले, नाई, जदि तू बाघ निश आनी पारिबु ताहले एई औषधटा सेथरु तैयारी हेई परिबो, आ जदि न आनी पारिबु मु तते साहाय्य करि परिबिनी, तू जा। यह शुणिबा मात्रे स्त्री लोक जनक अति दुखर सहित साधु बाबा को प्रणाम कला एवं कहला, हौ बाबा, मु चेष्टा करुछि आनिबा पई। यह कही से आश्रम से विदाय नेला। राति रे सोई थाए घरे, ता स्वामी भी पाखरे सोई थाए। राति जेतबेले 12टा हला से स्त्री लोक जनक चुपचाप घरू बाहर को गला एवं साथी रे किछि नहीं थाए कंचा मांस गोटे बर्तन रे। से बर्तनटी को नहीं जंगल आड़ को गला।
ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ କି ବାଘମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯାଇ ବାଘକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଂସ ଦେଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ସେ ମାଂସକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ କି ତା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେଇଠାରେ ସେଇ କଂସାକୁ ରଖିଲା ଏବଂ କିଛି ବାଟ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ତଥାପି ସେ ବାଘଟି ସେ ମାଂସକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଦିନ ସେ ଦୁଃଖ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି କିଛି ମାଂସ ସେ ବର୍ତ୍ତନରେ ଧରି ପୁଣି ଗଲା। ଏଥରକ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଗଲା। ତାପରେ ବାଘ ତାକୁ ଅନାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବି ସେ ମାଂସ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ମାଂସ ନେଇଥାଏ ସେଦିନ ବି ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲା ଯେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସାହସ କରି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାଘଟି ସେଠାରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାଂସ ଜାଗାଟିକୁ ବାଘ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା। ବାଘ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ମାଂସକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଂସକୁ ଖାଇଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସାହସ କରିକି ତା କାନକୁ ହାତ ମାରିଦେଲା। ବାଘ ଅନେଇଲା ଚଟକିନି ତା ମୁହଁକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଡରିଗଲା, ଆଜି ଖାଇଲା ମୋତେ ବାଘ। ତାପରେ ବାଘଟି ଆଉ କିଛି ନ କରି ପୁଣି ସେ ମାଂସ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଲା। ବାଘ ଜାଣିପାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମୋର ମିତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ସେଦିନ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କଲାନି। ବାଘଟି ସେଦିନ ମାଂସ ଖାଇସାରିଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତନ ଧରି ପୁଣି ତା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ରାତିରେ ମାଂସ ଧରି ଗଲା। ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଗଲା। ବାଘ ସେତେବେଳକୁ ଦୋସ୍ତି ହୋଇସାରିଥାଏ। ବାଘକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତା ପାଖକୁ ଆରାମସେ ଯାଇପାରୁଥାଏ, ପୋଷା ମାନେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ତାର ମାଂସ ସେ ବାଘ ଆଗରେ ରଖିଲା। ବାଘ ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ବାଘଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି ବାଘଟିକୁ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ରାଗିବନି। କହିଲେ କ'ଣ? କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ନିଶ ତମର ଗୋଟିଏ ନେବି, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେବ? ବାଘ କହିଲା ଏଇ କଥା, ନଉନୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ କଇଁଚିରେ ସେ ବାଘର ନିଶକୁ କାଟିକି ଆଣିଲା ଏବଂ ଆଣିଲା ପରେ ସେଦିନ ମହା ଖୁସି ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଘ ନିଶଟିକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ତା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥାଏ। ସକାଳ ହେଲା, ସେ ବାଘ ନିଶଟିକୁ ନେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲା। ସାଧୁ ବାବା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ କରୁଥାନ୍ତି। ତମ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁ ବାବାଟି କହିଲେ, କ'ଣ ମା, ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁ ଆଣିଲୁ? ସେଠୁ କହିଲା ହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଉ ଦେ ସେ ବାଘ ନିଶଟାକୁ ମୋତେ ଦେଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ହାତକୁ ବାଘ ନିଶଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ସାଧୁ ବାବା ହାତରେ ବାଘ ନିଶଟିକୁ ଧରିଲେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏବଂ ନିଆଁରେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ। ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା ତୁମେ କ'ଣ କଲ? କେତେ କଷ୍ଟ, ମାସ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାଘ ପାଖରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ତା ସହିତ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଅତି ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତାର ଗୋଟିଏ ନିଶ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଯେ କି ଆପଣ ମୋତେ ସେଥିରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଲେ। ଏ ବାଘ ନିଶଟିକୁ ଆପଣ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେଲେ। ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଔଷଧଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇଲେ। କହିଲେ ଏଇ ବାଘ ନିଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ତାହେଲେ ଔଷଧଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ବାଘ ନିଶ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ହେବ, ଔଷଧଟା ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆଣିଲୁ ବାଘ ପାଖରୁ ତାର ନିଶଟି? ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ତାକୁ ଅତି ଆଉଁସି ଶୁଉଁଛି ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଲି। କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ପଶୁଠାରୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତୁ ତା ବାଘ ନିଶଟାକୁ ତୁ ଆଣିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ
ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେ। ଦେଖିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାଘ ପରି ତୋର ପୋଷା ବି ମାନିବ, ଆଗ ଭଳି ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ଦେଖିବୁ ତୋର ସୁନାର ସଂସାର ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତୁ ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେ। ସେ ଯେତେ ରାଗନ୍ତୁ ବା ତୋ ଉପରେ ରୁଷନ୍ତୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ବି ହେଳା କରିବୁନି। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ବାଘକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ବନ୍ଧୁତାରେ, ଆଉ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ମଣିଷ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ମା? ସେତେବେଳକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସେ ତା'ର ଆଗ ଭଳି ସ୍ୱାମୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଲା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଗପଟି ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।